मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तवारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि इस प्रोग्राम दे विच मैं अपनी किताब बातां बलैदियां विचों पहला एक चैप्टर पढ़दा तो फिर उस आर्टिकल दे विच उस चैप्टर दे विच जिहड़े नुकते उठाए हुंदे है उन्हां बारे यानी कि जां जिहड़े कुछ नुकते नहीं उठाए हुंदे उन्हां बारे आपां एक संवाद रचाउण की कोशिश करते हैं। तो वो संवाद जिहड़ा हैगा टैलीफोन के राहीं रचाया जाता। साडा टैलीफोन नंबर तुसीं स्क्रीन के थल्ले भी देख रहे हैं जिहड़ा 0300 770 2246 है। उस टैलीफोन पर तुसीं टैलीफोन करके हुण तो ही जिहड़ी अपनी लाइन हैगी आ उहनूं लाइन अप करा सकते हैं ताकि बाद में तुहानूं निराशा ना हो, क्योंकि कई बार जिहड़ियां लाइनां बहुत ज़्यादा बिजी हो जांदियां तो फिर तुहानूं टैलीफोन जिहड़ा हैगा तुहाडा नहीं मिलता। तो वो मैं भी नहीं चाहता हैगा। मैं अपने सारे ही दर्शकों का बहुत ज़्यादा धन्नवादी हाँ जिहड़े मैनूं बहुत सारी हलाशरी दिंदे हैगे आ, बहुत सारे सजैशन दिंदे हैगे आ। तो उन्हां सारे दर्शकों का भी जिहड़े किसी न किसी कारण करके टैलीफोन नहीं कर सकते जां जिन्हां नूं मैं कई बारी नहीं लै सकदा क्योंकि जिहड़ियां कॉल्स हैगियां वो बहुत ज़्यादा कई बारी हो जांदियां ते मैं यानी कि टैलीफोन कॉल्स नहीं लै सकदा। इस प्रोग्राम का मकसद जिहड़ा हैगा वो दो तीन तरह का यानी कि है। एक तो जिहड़ियां मेरियां लिखतां हैगियां मैं उन्हां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणियां चाहुंदा। दूसरा यानी कि हैगा जिहड़े मेरे विचार हैगे उन्हां लिखतां राहीं वो भी तुहाडे तक यानी कि पहुँचदे है। तीसरा यह है भी जिहड़े मसले जिहड़े मैं खास करके अपनी किताबां में जिहड़े लिखे हैगे आ वो बड़े समाजिक मसले हैगे आ, साडे आम लोकां नाल मसले हैगे आ ते उन्हां बारे जिहड़ी हैगी खुल के साडी चर्चा भी हुंदी ते एक संवाद भी रचाया जांदा जिन्होंने आपां अंग्रेजी में डिस्कोर्स कहने। तो मैं जिहड़ा अज इस किताब का यह आखिरी जिहड़ा हैगा चैप्टर हैगा जिहड़ा तुहाडे नाल मैं साझा करना ते अगले हफ्ते आपां जिहड़ी होर किताब आपां शुरू करांगे। तो ये जिहड़ी किताब हैगी जिस तरह पिछले हफ्ते भी सीगा जिहड़ा ये मसला हैगा इस किताब दे विच जिहड़ा मैं डिस्कशन विच लैके आया वो भी साहित्य नाल कंसर्नड हैगा। इहदा हैडिंग जिहड़ा हैगा मैं ये रखिया पंजाबी माँ बोली अते साहित्यक मसले। ज्यों ही गर्मियों के खुले दिन आउण लगदे हन बिलायती साहित्यक हलकिਆਂ ਵਿੱਚ भी हलचल शुरू हो जाती है। ये हलचल कोई माड़ी गल भी नहीं अगर साहित्य का मुलांकन सही हो सके। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ अगर ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? यही तो गल वेखण वाली है। बिलायत में कई साहित्य सभावां हैं, एक एक शहर में तीन तीन चार चार भी। अगर साहित्यकारां दी होमे नूं पट्ठे ना पाए जाण तां वो जुदी सभा बना के बह जाते हैं। सरकारों दरबारों ग्रांट लै लई जाती है तो फिर प्रोग्राम उलीक लिया जाता। अपनियां कवितावां कहानियां ते नावलां ते परचे पढ़ाउण लई देसों डॉक्टरां नूं सद लिया जाता है। ग्रांट विचों मिले पैसों के सिर पर टिकट रख के मंगवाए डॉक्टर प्रोफैसर नावलकार कहानीकार या कवि के गुड्डे बन देंदे हैं। इन्हां साहित्यक प्रोग्रामां विच फिर उन्हां दे सेहरे पढ़े जाते हैं। सेहरे पढ़े भी क्यों ना जाण जद अगलियां पैसे खर्च के अते यारी पालदियां देसों सदे डॉक्टर प्रोफैसर नूं दारू तो बिना बिलायत की सैर भी मुफ्त कराउणी हुंदी है। जाण लगे तो बैग अटैची भी तोहफे नाल भरना हुंदा है। देसी गर्मियां तो डॉक्टरां प्रोफैसरां दा छुटकारा हो जाता है अते वो बिलायती गोरे गोरियां दे दर्शन भी कर जाते हैं। नाले मुंज बिगड़ नाले देवी दर्शन। ये सौदा दोवें पासे फायदे वाला हो निबड़ता है। साहित्यकार फुलिया नहीं समाउंदा कि वो हुण शेक्सपीयर टोलस्टॉय वर्ड्सवर्थ तो किसी तरह भी घट नहीं है। साहित्यक प्रोग्राम में आए लोगों विचों शायद ही कोई होवे जिन्हें साहित्यकार दीयां किताबां पढ़ियां होण। इत्थों तक कि परचे के लेखक ने भी मुफ्त में मिलियां किताबां पढ़ के परचा झीटिया हुंदा है। बहस लई कई लेखक लेखिकावां उठदियां हन कि परचा चंगा सी माड़ा सी, मैं सहमत हाँ जां सहमत हाँ दा वाह रौला पैंदा है। एक किस्म की परचे लिखण वाले की खिंचाई की जाती है। बस गल विचों इन्नी क्यों हिंदी है इन्नी को ही हुंदी है। इस तो बाद रस्मी जिहा कवि दरबार हुंदा है तो फिर शराब चाह पानी ते रोटी गल आई गई हो जाती है। मैं अक्सर सोचदा कि इन्हां प्रोग्रामां विचों की निकलदा है। पहली गल तो किताबां पढ़न ते विकण दी है। लेखक मेहनत नाल लिखदा है, पल्लियों पैसे खर्च के किताब छपाउंदा है। कहिंदे हन कि नावल कहानी ते वार्तक मसीह 500 ही छपदी है अते कविता की मसीह 100 किताब छपदी है। लेखक के हिस्से आईयां किताबां नूं बिलायत मंगाया जाता है।
ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਹਨ। ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੈਨਿਟੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੋਹਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਸੁਰਖਰੂ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਲਾਇਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇਸੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੇਲ 'ਤੇ 20 ਪੈਂਸ 10 ਪੈਂਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕਾਵਾਂ 50ਵਿਆਂ 60ਵਿਆਂ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਏਡ ਗੇੜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਲਾਇਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਨਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਪਰਚੇ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਕਾਲਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਗਜ਼ਮ ਗੋਰਕੀ, ਲਿਓ ਟੋਲਸਟਾਏ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਜਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੱਚਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੱਚਰ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੱਚਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਮੇਲਾ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਹਉਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਤਾਂ ਬੁਲਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल हरीश जी ते बाकी सुनने वालों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ? ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੋਚਕ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਲੇਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਿਓ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੜ ਮਾਸੀ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਣਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੌਫੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 500 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡੀਟਰ ਇਹਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਹਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਛਾਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਲੈਤ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਛਪੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ਦਾ 1984 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ਤਾਂ 1940 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫਾਹੇ ਵੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਲੋਚਕ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਆਲੋਚਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਲਸਟੋਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਟੋਲਸਟੋਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਲਸਟੋਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਿਰ ਵੱਲ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖੜੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਰ ਜੀ ਜਾਇਓ ਨਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਵੀਕ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚੱਕਣ ਤੇ ਥੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੋ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ 20,000 ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ 20,000 ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ 10 ਖਬਰਾਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਐਸੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਜੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨੁਕਸ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤੇ ਟਾਮੀ ਦਿਸੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੇਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਹਫੇ ਦਿਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਈਓ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਤਕ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। 1-2 ਸਾਲ 'ਚ 5-4 ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਫਰਾਕਾਂ ਤੇ ਸੂਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਕੇਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹੋ, 3 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਪਏਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਈਏ। ਬਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0300 770 ਅਤੇ 2246 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਹਾਂ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਤਨ ਮਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀਤਾ ਪਦ ਪਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਾਬਾਵਾਦ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਟਾਮਸ ਪੇਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਥਿੰਕਰ ਟਾਮਸ ਪੇਨ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਟਾਮਸ ਪੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦ ਮਾਸਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇਲ ਦੀ ਅਪਰੈਸਡ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਫੜਾਤੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਫੜਾਈ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਡਰੱਗੀ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਰੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆ, ਪੀਪਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ। ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕਟਸ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਰੈਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਜਾਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ USA ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਨਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਗੋਰਕੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਆ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ, MP ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ MP ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਰੋਮ ਮਿਡਨਾਈਟ ਟੂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਛਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡਲੀ 4000 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਡਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਡਿੰਗਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਟਰਾਪ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਦਾਂ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਕਸ ਏ ਫੁੱਲ ਮੈਨ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ हैं? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਥੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਿੰਝ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਿਲਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਿਲਾਤੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜੂਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਅਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੀਤ ਇਹ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ 7 ਮਿੰਟ ਹੈ 0300 770 2246 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਨੇਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਨੋਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਕਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਕਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛਪਦੇ ਆ ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥਮਨ ਹੋਣੀ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਟਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਪ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖੀਏ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਚੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਸਰ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਸਾਂਝ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਰਜ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਯੈਸ 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 ਯੈਸ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਲਿਖਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ
ਉਹਦੀ ਭਾਖਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੂਰਤ ਦਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਲਚਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।